इसे सोसाइटी के ही रोल मॉडल मन्ने जाते हैं कलाकार। पर जो कलाकार ही कुछ अजिहियां गल्लां जिहड़ियां कि असीं बोल भी नहीं सकते, अजिहे लफज वरतने शुरू कर देन तां सोसाइटी किस पासे जाएगी, वड्डा एक सवाल खड़ा होंदा है। कलाकार सुर्खियां दे विच भी ने पंजाब दे, तां खास करके कोई किसी गल नूं लैके तां कोई किसी गल नूं लैके। गाने में दोषियों द्वारा अश्लील शब्दों का प्रयोग, मानवता की इज्जत को तार तार करना अथवा औरत को पब्लिक में अभद्र और अश्लील तौर पर प्रदर्शित करना व औरत और मर्द के प्राइवेट पार्ट्स को अश्लील शब्दावली से गाने के रूप में पब्लिक करना, ये दोष है मेरा ना। मैं एक लिप रीडिंग देना, पब्लिक समझ जाएगी। इस शब्द नूं तुसीं अपनी भैन सामने, माँ सामने वरत सकते हो। वो गालां भी घट ने जिहड़ियां इस गाने 'च छपियां ने, इस गाने 'च लिखियां गईयां ने, इस गाने 'च बोलियां गईयां ने। ज़्यादातर ये लोग जदों कंप्लेंट हुंदी है कहंदे आ जी कि मैं नहीं सी गाया, मेरे वर्गी आवाज़ किसी ने कढ़ लई, जिन्हों आपां टैक्नीकल भाषा 'च फोनैटिक्स कहने आ। फोनैटिक्स का मतलब होंदा कि मूँह 'चों बोलिया शब्द मैं 2 बोलिया, तुहानूं 9 सुनिया। जो पॉसीबल हो सके वो करावांगे, क्योंकि हद आ किसी चीज़ की कि जेड़े इन्हां दा एक होर सॉन्ग सी मैं हूँ बलात्कारी, तो उदां जे किसी कुड़ी दा रेप हो जाए तां साडी पूरी सोसाइटी भी, गवर्नमेंट भी ते जुडिशियल सिस्टम भी बहुत हावी हो जाता है, किवें हो गया। तो जो कह रहे उन्हां नूं करन च की फर्क है, जो कहता वो करन लई किहड़ा डिफरेंस रह गया। तो किहड़ी वधिया गल है कि मैं हूँ बलात्कारी, आई एम अ रेपिस्ट। मरण तो डर नहीं लगता, वो तो मेरे मालक ने, मेरे वाहिगुरू ने, मेरे सच्चे पातशाह ने, मेरे भोलेनाथ ने इक्को दिन दिता है। जिदन मेरी मौत आनी उदन तुसीं भी मेरे को 4 गन लैके भी खड़ जाओगे तो नहीं बचना, पर मैं रोज़ नहीं मर सकता, ये मेरे अंदर भी गिरारी है। देखो मैं तो क्लीयर कह दिना इन्हां सारे दे कलंकारां नूं, मैं नवां शब्द दिता इन्हां नूं कलंकार, जिहड़े कलंक ने साडे समाज ते, ये बख्शे नहीं जाणगे जद तक मेरे च साह ने। उस परिवार नूं जिहदे हनी सिंह दे बादशाह दे माँ भैन सारा टब्बर बिठाओ, अखां नाल अखां पा के ते गाना चलवा दो। जे वो परिवार सुन लैंदा ना तो फिर वो किते डुੱਬ के मर जाए। मैं हुण होर भी कुछ बोलण लगा भी नंगे हो के आ जाओ सारा टब्बर लैके, फिर वो वीडियो होर ज़्यादा चल जाएगी। सत श्री अकाल, द समर न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं शालू मरोक ते गल पंजाब दे कलाकारां दी करांगे। पंजाब दे कलाकार की कुछ परोस रहे ने सोसाइटी दे लई, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंदा है, क्योंकि इसे सोसाइटी दे ही रोल मॉडल मन्ने जाते हैं कलाकार। पर जो कलाकार ही कुछ अजिहियां गल्लां जिहड़ियां कि असीं बोल भी नहीं सकते, अजिहे लफज वरतने शुरू कर देन तां सोसाइटी किस पासे जाएगी, वड्डा एक सवाल खड़ा होंदा है। कलाकार सुर्खियां दे विच भी ने पंजाब दे, तां खास करके कोई किसी गल नूं लैके तां कोई किसी गल नूं लैके। ते एक लड़ाई जिहड़ी है वो एडवोकेट सुनील मल्लन जी दे वल्लों भी लड़ी जा रही है इन्हां कलाकारां दी शब्दावली नूं लैके, जिहड़ी कि अपने गाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। एडवोकेट सुनील मल्लन जी साडे नाल ने। मल्लन साहब स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी, दर्शकों ਨੂੰ मेरा सत श्री अकाल जी। ਅੱਜ ਇੱਕ शिकायत ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ हनी सिंह ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ पूरा मैटर की? मैं बोल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। तुसी सिस्टरली टू मी, मेरे बच्चे मेरे नाल ने और इन्ना बड़ी जनता सानू देख रही है। और इस गाने च मैं तो विषय सुना देना जो मैं कंप्लेंट दिता, मैं क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की है बिफोर पुलिस। गाने में दोषियों द्वारा अश्लील शब्दों का प्रयोग, मानवता की इज्जत को तार तार करना अथवा औरत को पब्लिक में अभद्र और अश्लील तौर पर प्रदर्शित करना व औरत और मर्द के प्राइवेट पार्ट्स को अश्लील शब्दावली से गाने के रूप में पब्लिक करना, ये दोष है मेरा इन्हां दे। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਪ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ फ़ोन नंबर ਪਾਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ FIR ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਲਿਰਿਕਸ ਆਫ ਸੌਂਗ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਲਿਰਿਕਸ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਆਡੀਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2016 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 22 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਮ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਜਣੇ ਹੈ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਰਦੇਸ਼ ਯੋਜੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹਿਰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਰਫ ਅਦਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲਿੰਚਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ 2 ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਲੱਭੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਕ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ SUNIL ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ SUNEEL ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਬਦਲਾਂਗਾ ਪਰ ਜੇ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ, ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੈਨ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਕਿ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 14 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਤਰਕ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ, 120 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸੌਂਗ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੌਂਗ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ 11 ਕ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੇਆ ਠਾਕੁਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੌਂਗ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ। ਸੌਂਗ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ,
ਦੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ Song ਸੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਬਲਤਕਾਰੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਬਲਤਕਾਰੀ ਆਮ ਰੇਪਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 10 ਤੇ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਆ ਤੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਲੀਗਲ ਆ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ Song ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Song ਪਲੇ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ Song ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ Song ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਰੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ Song ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਜੰਮੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਣੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਰਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਉਸ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਭੋਲੇਪਨ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੰਡੀ ਗੈਂਗ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਆਉਣੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਧੋ ਆਉਣੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਆਉਣੀ ਮਤਲਬ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਖੇਡ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਲਈ 2-4 ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਪਰ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਤਲਬ 2 ਪੈਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜਪਤੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਦੂੰ ਤੇ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਲਿਆਉਣਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਸੇ ਲੈਟ them ਸੇ देयर विल बी नो ਸੇ ਇਨ देयर ਸੇ
ਗਲੀ 'ਚ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਮੱਲਣ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਅੰਧ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਲਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂँਗਾ। ਮੇਰਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਿਠਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚਲਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ ਹੁਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲੀਆਂ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਲੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਉੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 'ਚ ਸਾਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਸੀਓ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਕਾਕਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ 12:02 ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 4 ਤਰੀਕ ਸਤੰਬਰ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਕੋ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਡੇਟਡ 22 ਜੁਲਾਈ 19 ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਭਾਪੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਾਪੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਗਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੀ? ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਬਟ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 30 ਦਿਨ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਯੋਜੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲੂ ਮਰੋਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।